गुर बिन ज्ञान न होय, गुर बिन ज्ञान न होय, गुर बिन ज्ञान न होय, ज्ञान का बद्धा मन रहे। ज्ञान का बद्धा मन रहे, ज्ञान का बद्धा मन रहे। गुर बिन ज्ञान न होय, गुर बिन ज्ञान न होय, ज्ञान का बद्धा मन रहे। ज्ञान का बद्धा मन रहे, ज्ञान का बद्धा मन रहे। गुर बिन ज्ञान न होय, गुर बिन ज्ञान न होय। कुंभे बद्धा जल रहे, कुंभे बद्धा जल रहे, जल बिन कुंभ न होय, जल बिन कुंभ न होय। कुंभे बद्धा, कुंभे बद्धा, कुंभे बद्धा जल रहे, कुंभे बद्धा जल, जल बिन कुंभ न होय, जल बिन कुंभ न होय, जल बिन कुंभ न होय, जल बिन कुंभ न होय। गुर बिन ज्ञान न होय, गुर बिन ज्ञान न होय, ज्ञान का बद्धा मन रहे, ज्ञान का बद्धा मन रहे। गुर बिन ज्ञान न होय, गुर बिन ज्ञान न, गुर बिन ज्ञान न, गुर बिन ज्ञान न होय। प्यारी साध संगत जी, जो असी श्लोक गायन किया है, गुरु ग्रंथ साहिब के 469 अंक के शब्द शोभित है। ये श्लोक असी रोज आसा की वारी सुनते हैं। इसनू किसने उच्चारण किया है? ऊपर लिखा हुआ उत्थे महला पहला, गुरु नानक पातशाह का श्लोक है। आसा की वार का जे असी सिरलेख पूरे ध्यान नाल पढ़िए तो उत्थे लिखा है, वार श्लोकां नाल
श्लोक भी मैले पहले के लिखे। ਇਹਦਾ मतलब कंपाइलेशन का एक पॉइंट होर समझ आया। हाउ गुरबानी इज कंपाइल्ड। गुरु नानक साहब ने एक होर नवी जुगत सानू दिती, जिस जुगत अनुसार गुरु अर्जन पातशाह ग्रंथ तैयार करते हैं। वो जुगत ये वाली दिती कि वारां दे नाल जिहड़े श्लोक रलवे होंदे हन, उन्हां नूं वारां दे नाल किवें इस ढंग नाल कंपाइल किया जाए, इस ढंग दे नाल ओत प्रोत दे मैसेज दे नाल उसनूं जोड़िया जाए, ताकि पढ़न वाले नूं होर समझ पवे। इस करके इसके सिरलेख ते लिखिया कि वार ते गुरु नानक साहब दी है ही, पर श्लोक भी मैले पहले के लिखे, इहदे नाल श्लोक भी गुरु नानक पातशाह दे लिखे हुए हैं। ते कई वारां ऐसियां मिलणगियां जिहड़ी वार महला चौथा दी है, गुरु रामदास पातशाह दी है, पर ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ श्लोक महला तीजा दे भी मिलणगे, महला दूजा दे भी मिलणगे, महला पंजवां दे भी मिलणगे। आसा की वार का सिरलेख के श्लोक भी मैले पहले के लिखे दसदा है कि गुरु नानक साहब की वार गुरु नानक साहब ने नाल अपने श्लोक उचारे, पर जिहड़ियां वारां विच गुरु रामदास पातशाह जी की वार ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਜੇ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸਨ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਏ? ਇਹ ਬੜੀ ਵਿਸਮਾਦਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪੜਾਂਗੇ ਬੜਾ ਵਿਸਮਾਦ ਆਏਗਾ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। मैं नहीं कह सकता कि सानू तोता रटनी वांगू पाठ नहीं करना चाहिए, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतनी गल तो जरूर साझ कर सकते हाँ कि जे समझ समझ के करिए तो सानू लाहा ज्यादा प्राप्त हो सकता है। मैनूं एक बहुत पुरानी गल याद आई है। एक जगह बड़े सारे तोते बैठे होंगे ने, तोतियां कोल एक तोतियां दा हमदर्द तोतियां नूं जाके कहंदा है, इत्थे एक बड़ा चलाक शिकारी आएगा, तुहानूं दाना पाएगा, तुसी दाना खाने च मस्त हो जाओगे, तुहानूं जाल पाएगा, फसा के लै जाएगा। हो सकता है तुहानूं सारी उम्र लई पिंजरे च कैद रखे, हो सकता है कि तुहानूं भुन के खा जाए। सो मेरी तुहाडे अगे बेनती है कि तुसी ना दाना ना खाना। सारे तोतियां ने सुन ले, all the parrots have heard it। सुनन तो बाद सारे तोते इस सेंटेंस रोज वरतन लग पे, एक दिन एक चलाक शिकारी आएगा, सानू दाना पाएगा, असा खाण विच बिजी हो जावांगे, वो सानू जाल पाएगा, पकड़ के लै जाएगा। फिर तोतियां ने ये वाला सेंटेंस राग विच गाना शुरू कर दिता, कट्ठे मिल के सारे गान लग पे, एक शिकारी आएगा, दाना पाएगा, असी दाना खाने च मस्त हो जावांगे, वो पकड़ के लै जाएगा। सो एक दिन चलाक शिकारी आया, चलाक शिकारी ने दाना पाया, सारे तोते सिर हिला हिला के, अखा नूट नूट के, झूम झूम के गा रहे सन, एक शिकारी आएगा, दाना पाएगा, असा दाना नहीं खाना, ते तोते दाना खांदे गए।
और शिकारी ने जाल पाया, तोतिਆਂ ਨੂੰ पकड़ के लै गया। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਤੇ ਖੜਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਤੋਤੇ ਇੱਕ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆਏਗਾ, ਦਾਣਾ ਪਾਏਗਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸਾਂ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਤੋਤੇ ਦਾਣਾ ਖਾ ਵੀ ਗਏ, ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਟੰਗੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਲ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਗਾਈ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। पर अफसोस कितना है कि तोते जो गा रहे ने, जो बोल रहे ने, इकट्ठे मिल के ਉਹਦੇ अर्थ ਨੂੰ नहीं समझे, इस करके एक ट्रैप ਵਿੱਚ फस गए। इंज मेरे मन ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਚੋਗਾ ਪਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਜੰਮ ਫਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੰਮ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਲੇਖੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੰਮ ਪਕੜ ਕੇ ਘਸੀਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਗਰਮ ਗਰਮ ਕੜਾਈਆਂ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਬੜਾ ਮਾਰਨਗੇ, ਬੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕਈ ਸੱਜਣ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਵੀ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਜਮ ਆਏ ਕੇਸ ਗਏ ਪਟਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਦਾ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ, ਕੇਸ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਮ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਪਕੜਦਾ ਹੈ? ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਕੇਸਾਂ ਕਾ ਕਰਚਾ ਵਰ ਢੁਲਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਮਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੰਬਲਨੈਸ, ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਤਾਰੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਕੇਸ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਰੋਮ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬੇਅੰਤ ਸੋਚਣ ਦੇ ਖਿਆਲ ਅਤੇ ਢੰਗ ਹਨ। ਸਭ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਨ। ਚੌਧਰੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਸੁਲਤਾਨ, ਰਾਜਾ, ਡਰਾਈਵਰ ਮਨ। ਮਨ ਮੰਦੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਖਿਆਲ ਸਿਰਫ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਨੂੰ ਮੰਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਡੀ ਕੋਲੋਂ ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ, ब्रेन वर्क्स सब्जेक्ट टू मन। ये मन जैसा सेवे तैसो होए। दिन रात कमाएड़ो सो आयो मत है। जो ये मन दिन रात अपने ख्याल कमांदा है, पकांदा है, वो मत्थे ते आ जांदे ने। मीनस इहदा थॉट प्रोसैस उंज बन जांदा है, ब्रेन उंज बन जांदा है, माइंड उस तरह काम करदा है, शरीर दे अंग उस तरह काम करदे ने। उन्हां तोतिਆਂ ਵਾਂਗੂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਚੋਗਾ, ਵਾਈਸਿਸ ਦਾ, ਫਲॉस ਦਾ, ਢਹਿੰਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ, ਡੈਫੀਸ਼ੈਂਸੀਜ਼ ਦਾ ਚੋਗਾ ਰੋਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਟਰੈਪ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਜੰਮ ਦਾ ਜਾਲ।
जींदे जी मेरे केस जम ने कसीट ले पकड़ के। मीन्स when I'm tempted, I am pulled towards the negatives. I am pulled towards destruction. Destructive ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ, ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਕੰਮ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਭੈੜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ, ਵਿਗਾੜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਮ ਬੁੱਧੀ, ਜਮ ਮਾਰਗ, ਉਹ ਇਹ ਟਰੈਪ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਂਦਾ, ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੂਥ ਸਭ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਨਾਪਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਈਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਜੋ ਬਣਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਸੱਚ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ ਦੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਜੁਗਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਉਹ ਵਾਲੇ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਾਰ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨੇੜਤਾ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। We get more clearer message, ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਵੀ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਤਾਂ ਓਮੀ ਸਾਧਨਾ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸਮਝਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਧਰਮੀ ਆ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੌਜ਼ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੌਜ਼ 'ਚੋਂ ਇਹ ਲੱਭੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਲਵਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਕੜੇਗੀ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਕੜੇਗੀ, ਲੌ ਨੂੰ ਮੈਨੂਪਲੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਲੌਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਮੈਂ ਧਰਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰੇਗਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਜੀ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਇਫ ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਪਾਇਸ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਓਨੈਸਟ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਯੂਥ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਾਤ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਾਂਸ ਕਰ ਲਓ ਭਾਵੇਂ, ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲਓ ਭਾਵੇਂ, ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨੰਗੇਜ਼ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਓ, ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਸੀਨੋ 'ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖੇਡ ਕੇ ਜੂਆ ਖੇਡ ਲਓ। ਮਨ ਸਾਫ਼ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇੰਝ ਤੇ ਧਰਮੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਧਰਮੀ ਭੇਖ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਸਾਰੇ ਮੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਹੇ ਕੋ ਕੀਜੈ ਧਿਆਨ ਜਪਨ ਨਾ ਜਪ, ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਨਾ ਹੀ ਮਨ ਆਪਣਾ, ਮਨ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਤੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਕੀਤਿਆਂ
ਢੇਰ ਮੈਲ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਮਨ ਸਾਫ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੂਰ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੂਰ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ, that is your arrogance, that is my stubbornness। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਢੀਠ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਦਾ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਈਦਾ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਈਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਲਵੋ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਵੋਟੀ ਬੱਚੇ ਟੱਬਰ ਪਾਲ ਲਵੋ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਥਾਈਜ਼ ਨੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਨੌਕਰ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਇਤਨਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਮੁੱਲਾ ਕੀ ਦੌੜ ਮਸਜਿਦ ਤੱਕ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਤਨੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3000 ਬਾਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 3000 ਕਿਉਂ ਮੰਗਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ 3000 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ, ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਬੋਤਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਬਾਟ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 4 ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੋੜਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਹ 3000 ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹ 20 ਨੌਕਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਬਸ ਇਤਨੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਵਿਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਮੇਰੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਨੀ ਕਮਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੁਖੀ। ਬਸ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੱਸਣਾ ਸੋਹਣਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ ਮਰਨਾ। ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਕੇ ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ, ਖਾਏ ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਮੈਂ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਹਰ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਟੱਬਰ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਾਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਮਨ ਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਨਾਹਗਾਰ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਧਰਮੀ ਸਮਝਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਮਾ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਗ੍ਰਸਤ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਧਰਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਬਹੁਤਾ ਚੜ੍ਹਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਾ ਕਾਕੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ, ਸਵੇਰੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਚੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਸਿਰ ਪੀੜ ਲਾਈ ਹੈ? ਠੇਕਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਮਾ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਜੈਸੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰੋ, ਜੈਸੇ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਵੈਸਾ ਨਾਮ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਕੰਮ 'ਤੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੀ ਜਾਈਏ, ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਖਾਨੇ ਆਓ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਨਮਰਤਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਰੂਸ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਅਮੀਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਿਪੋਕਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਫੋਨੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਖਾਨੇ ਆਓ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੁਝ में ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਸੁਣੇਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਖੈਰ ਜੈਸਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੈਸਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਆਮ ਕਹਿ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਧਰਮੀ ਕਰਮੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਾਪੀ। ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸੇ ਪਾਪ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਪੀ ਪਾਪੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਕਰਟਨ ਹੇਠਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਖੇਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ 3 ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਮਾਈ ਪੇਰੈਂਟਸ। 5 ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੇਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੇਪਰ ਕੱਢਣ, ਕੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਇਆ ਸੁਣਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਹਾਨਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਹਾਨਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਬੀਜੀ ਮੈਂ ਥੱਕਿਆ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਬਹਾਨਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਜਲੇਬੀ ਖਾਣ ਤੇ ਦਿਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕੜਾਹ ਖਾਣ ਤੇ ਦਿਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਸਕੇਪ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਨਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮਾਰਨਗੇ, ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਪੇਪਰ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਫੇਲ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਓ। ਪੂਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੀ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਚੋਰ ਸੀ। ਅੰਦਰ ਖਾਨੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਫੇਲ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੰਝ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਯਾਰ ਹੁਣ ਕੌਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ 100 ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਤਨੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਨੀਅਤ ਆਪਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪੌਲ ਛਕਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੁਣੇ ਮੇਰੀ ਵੋਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਰਲ ਕੇ ਛਕਾਂਗੇ। मतलब पत्नी के सिख हो गए, पति के सिख हो गए। हुणे मेरे पापा जी कहते ने अमृत छकेगा बेटा, बड़ा मुश्किल हो जाता निभाना। वाह, मतलब असी कितना औखी जी गेम बना ली है, एंड वी आर हैप्पी कि मैं जो मन मर्जी कर सकता हाँ। जिमें भुपिंदर सिंह कहता सी कि मैं तो फेल हो ही जाना, मेरे पेपर खराब हुए ने, ताकि जिस दिन रिजल्ट निकले घबराना ना, सरप्राइज नहीं होएगा। इंज असी दिन रात कहते असी तो पापी हाँ जी, कित्थे जी, ये है जी, वो है जी, 100 झूठ बोलने होंदे ने, इंज होंदा है उंज होंदा है, ये कह के छुट्टी लै लैंदे आ ते सब कुछ करते रहंदे आ। ते मैनूं दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफैसर की गल भी याद आ गई, वो बड़े दुख के नाल लिखदा है कि मैं इंग्लिश का प्रोफैसर, सारे MA के स्टूडेंट्स नूं पढ़ादा इंग्लिश, और मैं बॉम्बे जा रहा ट्रेन विच बैठा, और मेरे ट्रेन के 5वें डब्बे रोटी मिलती सी, पेंट्री। कहता मैं अपनी सीट तो उठिया कि पेंट्री ते जाके मैं रोटी खा के आवां। जदों मैं उत्थे गया तो उस डब्बे अंदर बैठ के मैं बैरे नूं कहा आज क्या बना है। बैरे ने मैनू लिया के मैन्यू दिता। मैं मैन्यू पढ़न वेले ऐनक ते मेरी सीट ते रह गई, 5 डब्बे दूर वापस जाना पेगा, इत्थे रोटी ना खत्म हो जाए। भीड़ भी है रस्ते विच, डब्बे विचों जुड़े हुए सन। इन्हें ऐनक नहीं सी, ये सोच के मैन्यू नहीं पढ़ सकता पिया, इन्हें बैरे नूं मैन्यू दे दिता। बैरा तुम पढ़ के बताओ आज क्या बना है। बैरा ने मैनू पकड़ के हाथ च किया, साहब जैसे आप नहीं पढ़े है ना, ऐसे मैं भी नहीं पढ़े आया। उन्होंने नहीं पता ऐनक भुल गया है। बहरा अपने वांगू अनपढ़ उन्होंने समझ रहा है, जिमें बहरा उन्होंने अनपढ़ समझ रहा है क्योंकि आप अनपढ़ है। इंज मैं पापी हाँ, मैं चोर हाँ, मैं डकैत हाँ, मैं हिपोक्रेट हाँ, मनु मंदे काम बड़े अच्छे लगते हैं, मेरा मन मनु भैड़ वाले पासे खिंचता है, इस करके मैं सोचदा सारे ही इंज होंदे। पर जो मैं दुखी होना वा तो फिर मैं कहना देखो जी सारे ही तो दुखी ने, नानक दुखिया सब संसार। नानक दुखिया सब संसार गुरु साहब कह के ने सारे दुखी ने, मैं भी दुखी हाँ। गुरमत दे फंडामेंटल्स ना पता होना, इंज असी अपना जीवन बर्बाद करते रहते हैं। जिहा काले कालना ते वेहो ना पचारी है। अज सिखां दी कालना गुरमत वल घट, इलैक्शन वल ज्यादा।
ਗੁਰਮਤਿ ਵੱਲ ਘੱਟ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਵੱਲ ਘੱਟ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਤ ਪੀਤੇ ਮਤ ਦੂਰ ਹੋਏ, ਬਰਲ ਪਵੇ ਵਿਚਾਏ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਬਰਲ ਪੈ ਹੀ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਧੜੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਨੀਲੀ ਪੀਲੀ ਚਿੱਟੀ ਹਰੀ ਪੱਗ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਖੁੱਲੀ ਦਾੜੀ ਬੱਧੀ ਦਾੜੀ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਬਰਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਜੇ ਅਕਾਲੇ ਕਾਲਣਾ ਤੇ ਵੇਹੂ ਨਾ ਉਪਚਾਰੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਕਲਾ ਨਾ ਖੇਡੀ ਹੈ ਜਿਤ ਦਰਗਾਹ ਗਿਆ ਹਾਰੀ ਹੈ। ਪੜਿਆ ਤੇ ਓਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਚੱਲੇ ਸੋਗੇ ਮਾਰੀਏ। ਮੂੰਹ ਚੱਲੇ ਸੋਗੇ ਮਾਰੀਏ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੂੰਹ ਚੱਲੇ ਸੋਗੇ ਮਾਰੀਏ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਰੂਪੀ ਮੂੰਹ ਚੱਲੇ ਸੋਗੇ ਮਾਰੀਏ। ਉਹ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹਰ ਪਲ ਠੁੱਡੇ ਠੇਡੇ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਪਸੈਟ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂਟਲ ਪੀਸ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਟੈਂਸ ਲਾਈਫ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੀ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਬੜੀ ਹੈ, ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉੱਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਅਮੀਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੀਵਤੇ ਕੋ ਜੀਵਤਾ ਮਿਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ, ਲੈ ਤੂੰ ਭੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ, ਲੈ ਤੂੰ ਡਾਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੱਬ ਪੁੱਛੇਗਾ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕੀ ਇਹਦਾ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਤ ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਜਗਜੀਵ ਦਾ ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਮਈਆਸ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾਓ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜੀਵਿਆ ਜਿਸ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਅਵਰ ਨ ਜੀਵੈ ਕੋਏ। ਜੋ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਨੋ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੂੰ ਟੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਲਾਸ਼ ਹੈ। ਬਿਰਹਾ ਬਿਰਹਾ ਆਖੀਏ ਬਿਰਹਾ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ, ਜਿਤਨ ਬਿਰਹੁ ਨਾ ਉਪਜੇ ਸੋ ਤਨ ਜਾਣ ਮਸਾਣ। ਯੂ ਆਰ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਗ੍ਰੇਵ ਯਾਰਡ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਸੋਂ ਮੋੜਾ ਕਿਵੇਂ ਖਾਈਏ, ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੰਭੇ ਬੱਧਾ ਜਲ ਰਹਿ। ਜਿਵੇਂ ਕੁੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਘੜਾ, ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਪਾਓ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁੰਭੇ ਬੱਧਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਘੜੇ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਟਿਕ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਫੈਲ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਾਂਗਾ। ਕੁੰਭੇ ਬੱਧਾ ਜਲ ਰਹਿ। ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਘੜਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘੜੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਉਹ ਪਾਣੀ ਇਸ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰੁਕਦਾ ਹੈ। ਕੁੰਭੇ ਬੱਧਾ ਜਲ ਰਹਿ, ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਮ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੇ ਲਾਲ ਔਰ ਪੀਲੀ ਕਮੀਜ਼ ਪਹਿਨੀ ਹੈ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ। ਰਾਮ ਐਂਡ ਸ਼ਾਮ ਵੇਅਰਿੰਗ ਰੈਡ ਐਂਡ ਬਲੂ ਸ਼ਰਟ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ। ਤਾਂ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਲਗਾਉਣ ਸਾਰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰਾਮ ਨੇ ਨੀਲੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੇ ਪੀਲੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਢੰਗ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਤਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਤਨੀ ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਘੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਮਨ ਰਹਿ। ਉਸੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਮਨ ਟਿਕੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਟਿਕਦਾ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਮਨ ਰਹਿ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ
जिथे ज्ञान लिखिया ना दूजे वाला, उथे नन्हे नूं औंकड़ है। दोवां विच जमीन आसमान का फर्क है। उच्चारण दोवां का ज्ञान है। पहले ज्ञान नाल औंकड़ नहीं है, दूजे ज्ञान नाल औंकड़ है। दिस इज नॉट नॉलेज। दिस ज्ञान इज नॉट जस्ट सरफेस ते ढेर सारी नॉलेज इकट्ठी कर लेना। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਰ ਚੰਦਨ ਜਿਹਾ ਸਪਾਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਰ ਤੇ ਖੋਤੇ ਨੇ ਚੰਦਨ ਲੱਦਿਆ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਹੈ, ਪੜ ਭਰੀ ਹੈ, ਸਾਥ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਲੋਕੀ ਗੱਡੀ ਲੱਦਦੇ ਹੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ 108 ਪਾਠ ਰੱਖੇ ਨੇ, 101 ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਇਤਨੇ 51 ਪਾਠ ਕਰ ਲਈ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੂੜੀ ਕੂੜਾ ਠੀਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ 'ਚ ਨਾ ਰਿਹਾ ਕਰ। ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਨਦਰ ਮੀਨਸ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕਰ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਦਾ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਵੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਭੇਤ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਹਰ ਸਭ ਕਰਦਾ ਫਿਰੈ, ਆਹਰ ਇੱਕ ਨਾ ਹੋਏ, ਜਿਤ ਆਹਰ ਜਗ ਉਦਰੈ, ਵਿਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਈ। 3 ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਆਹਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਤਿੰਨੋਂ ਵਾਰੀ ਆਹਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਆਹਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਲੂਰਲ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ। ਆਹਰ ਸਭ ਕਰਦਾ ਫਿਰ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਬੜੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਜੀ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਤਨਾ ਮਾਡਰਨ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਸਪੀਡ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਰ ਖੁਰਕਣ ਦੀ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਟੀਕਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੀਏ। ਉਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ 108 ਵਾਰੀ ਮਾਲਾ ਫੇਰ ਲਓ, ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ। ਇੰਜ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰ। ਬਾਣੀ ਕਿਆ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਟੈਕਨੀਕ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਣੀ ਸਿੱਖਣੀ ਪਏਗੀ, ਸਮਝਣੀ ਪਏਗੀ, ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਖੋਜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਏਗੀ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਿਤਨੇ ਮੂਡਸ ਫਿਕਸਅਪ ਕਰੇਗੀ। ਗੁਰ ਟੈਕਨੀਕ, ਤਰੀਕੇ, ਢੰਗ। ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਾਰੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਖੋਜਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਸਕੈਜੂਲ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਪਿਆ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ 7 ਦਿਨ ਉਠਾਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਫਿਰ 3 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਖਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਭੋਗ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਖੋਜਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲ ਦਿਓ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਿਮਿੰਗ ਲਿਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਡਾਂਸ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਹਿ ਖਵਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਦੇਸ਼ ਔਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਬ ਜੀ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
गुरु साहब ने इस तरह कोई बाणी नहीं रची हुई जिहड़ी इंडिया वास्ते वक्री होवे, अमरीका वास्ते वक्री होवे, ईस्ट वास्ते वक्री होवे, वैस्ट वास्ते वक्री होवे, सब जगह वास्ते है। पर मैं सीखना चाहता ही नहीं सी, मैं इंडिया रहिंदा हुंदा तां भी मैं किहड़ा सिखनी सी। इस करके मैनूं वैसटर्न कंट्री अंदर आके बाणा ही मिल गया। वो जी इन्हां देशां दे विच गोरियां दे विच रहना होवे तां किद्दां रहीए। धर्म नूं पुराना कहना शुरू कर दिता। धर्म कदे पुराना नहीं होंदा, सच पुराना ना थी। साडे जीवन च उहदी लोड़ ही नहीं आ रही, वैल्यू ही नहीं समझ रहे, आहार सब करदा फिर है। हुण साडे घर जिस बच्चे नूं असीं पढ़ाई वास्ते पूरी तरह सवेर तो शाम तक बिजी रखिया, होमवर्क वास्ते बिजी रखिया, उहदे इम्तिहान आ गए ने उन्हां वास्ते बिजी रखिया, यह बच्चा बिल्कुल नहीं धर्म कर्म कर सकता है, सवेरे नहीं उठ सकता है, गुरुद्वारे नहीं जा सकता, पाठ नहीं कर सकता, बच्चों के पढ़न का टाइम है। माँ प्यो कहते बेटा पढ़ो, गुरुद्वारे जाने की लोड़ नहीं है, पढ़ो, इम्तिहान दो, स्टडी करो। बच्चा पढ़ गया, इम्तिहान सिर ते खड़ा है, किसी का विआह आ गया, हुण टाइम निकल आएगा, कपड़े सुवा भी लवो, बार बार दर्जी को चले भी जाओ, गोटे किनारी दोबारा दोबारा चेक करवा के लगवा लो, जूलर को चले जाओ। देखो कितना सारा टाइम निकल आया, कितने वेले असी, कितने हिपोक्रेट असी, हूं टाइम निकल आया। उस बच्चे नूं कह रहा इम्तिहान हो जाएगा, इत्थे चाचे दे ताए दा फलाने दा विआह है, ये तो जाना बनता ही है, कल फिर तेरे विआह ते कौन आएगा, चल। अच्छा ना होमवर्क उत्थे दूजे कमरे च बह के कर लें, ना ताया की कहेगा, चाचा की कहेगा, कह के बच्चे नूं असीं इम्तिहान होमवर्क जिहदे हवाले दे दे के सतगुर दी मत लैंदा ही नहीं सी, उहनूं असीं विआह शादी ते भी लै जांदे आ, बर्थडे ते लै जांदे आ। 8-8 घंटे बर्थडे दा केक सजा के, मोमबत्तियां लगा के, चाकू सजा के, सिर ते चुंझ वाली टोपी पाउण दा साडे कोल टाइम निकल आंदा है। फिर आप मोमबत्तियां लगा के, आप ही फूक मार के बुझा के केक वरताण दा साडे कोल टाइम निकल आंदा है। सारा साल हैप्पी बर्थडे बना बना के असीं थकदे भी नहीं आ। कितना असीं गुरु पातशाह नूं इग्नोर करदे आ और मत्था टेकदे आ। मेरे इस जज्बात नूं मैनूं माफ करना, क्योंकि दर्द नाल कह रहा कि असीं बहुत इग्नोर कीता है। इहदे कारण असीं दुनिया नूं चंगे लग नहीं रहे। साडा कुछ भी जीवन दुनिया के सामने आया नहीं है कि सिख किस करैक्टर के मालक होंदे ने, किस सदाचारी आचरण के मालक होंदे ने, ये असी दुनिया नूं दिखा नहीं सके। हाँ, दुनिया नूं यह दिखा सके कि सारी दुनिया 2 पैग तो बाद नशे ढह पैंदी है, असी 6-6 8-8 पी सकते हैं। इहदे च वी आर सो परफेक्ट, वी मेड देम रियलाइज्ड। कैसे हो सी हो। आहार सब करता फिर है, आहार एक ना एक कीमती काम नहीं करता, ਉਹਨੂੰ इग्नोर करता है। जे तो आहार जग उधर है जिहदे नाल तू ठीक हो सकना, सीधे राह पै सकना, तेरा दिमाग फिक्सअप हो सकता है। यू कैन बी ए मैन ऑफ आइडियल्स, आइडियलिज्म नूं प्रैक्टिकली जी सकेगा। यू विल बी फिनोमिनल पर्सनैलिटी। किताबां अंग्रेजी दियां पढ़ता रहता, 7 टिप्स ऑफ पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट, 13 टिप्स ऑफ पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट। अंग्रेजी राइटर पढ़ता है, सारे पढ़ता है, पर आचरण बनाने की टिप्स गुरु पातशाह को सीखता ही नहीं है, जेडे हज़ारां करोड़ां पॉइंट गुरु ग्रंथ साहिब जी तेनों दिते गए ने। सब कुछ सीख लैंदा, दुनिया भर की जाच छुरी कांटे नाल किवें खाईदा ते किवें नैपकिन नाल लिपस्टिक पूंझ के खाईदा, सब कुछ तो सीख लैना। तेनों दुनिया के फैशन के वाल बनाने भी आ गए, दुनिया के फैशन के कपड़े पाने भी आ गए, सतगुर की मत नहीं आई। गुरु पातशाह ने आहार सब करता फिरे, आहार एक ना होए, जित आहार जग उदय विरला बूझे कोई। जे एक बारी सीख लवे विरला बन जाएगा, एक्सक्लूसिव बन जाएगा। तू हेयर स्टाइल नाल एक्सक्लूसिव बनना चाहता है, तू नंगेज वाले कपड़े पा के एक्सक्लूसिव बनना चाहता है, तू केड़े केड़े फैशन करके एक्सक्लूसिव बनना चाहता है। थोड़े जे वाल इधरों कट्टे, थोड़े जे वाल इधरों कट्टे, जेड़े वाल इत्थे सी उन्हां नूं कुछ लगाया वो खड़े कर ले, फिर उन्हां दा रंग पर्पल कर लिया, दूरों मैं बड़ा एक्सक्लूसिव लगांगा।
ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਬਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਪਛਾਣ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਵਿਰਲਾ ਬੰਨਾ ਹੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ, ਤੇਰਾ ਅੰਦਰਲਾ ਵੀ ਠੰਡਾ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਦਾ ਮਨ ਰਹਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲਈ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੱਚ ਦੀ ਰਿਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਸਮਝਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਂਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨਿੱਕਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਚੰਚਲ ਮਤ ਬਾਰਕ ਬਪਰੇ ਕੀ ਸਰ ਪਗਨ ਕਰ ਮੇਲੇ, ਉਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੈ ਲਾਲ ਰੰਗ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਨਰ ਉੱਤੇ, ਗੈਸ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਛੜਵਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਤੇਰਾ ਟੱਬਰ ਉਜੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਦੀ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰੁਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਦੱਸੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੁਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਹੀ ਮੈਨੇ 'ਚ ਰਿਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੱਥ ਸਾੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗੂ। ਸੱਪ ਅਤੇ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਚੰਚਲ ਮਤ ਬਾਰਕ ਬਪਰੇ ਕੀ ਸਰਪ ਅਗਨ ਕਰ ਮੇਲੇ, ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ ਸੱਪ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਗ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਸੜ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ? ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਚਾਂਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਅੱਗ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਛੇਤੀ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਸੜ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਰਹਿਣ? ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ, ਨਾਲੇ ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਲੈ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀਏ। 4 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਸ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਘੋੜਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ, ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹੰਟਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਘੋੜਾ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਘੋੜਾ, ਮਾਲਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੰਟਰ ਮਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹਵਾ 'ਚ ਫਟੈਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ, ਘੋੜਾ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੰਟਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਸਾਰ ਪਟਾਕਾ ਵੱਜਿਆ, ਘੋੜਾ ਟੁੱਟ ਪਿਆ। ਤੀਜਾ ਘੋੜਾ, ਮਾਲਕ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਹੰਟਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਫਟੈਕ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਦੂਰੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੰਟਰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਘੋੜਾ ਟੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੰਟਰ ਦੇਖਣ ਸਾਰ। ਚੌਥਾ ਘੋੜਾ, ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜਾ, ਹੰਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਟੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪੇ ਟੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ, ਮਾਰਾਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਹੰਟਰ ਵਾਂਗੂ ਸਿੱਧੇ ਹੋਣਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਗਾੜ ਵਿਗਾੜ ਕੇ सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया सी, वो जी सीखना है। जिंदगी सारी गवा ली, ता सीखना है। ना देखने की तरह हमने जिंदगी देखी, अंधेरा जब होने लगा तो रोशनी देखी। इंज करना है। तू अपना फैसला कर, इन्हां 4 घोड़ियां चो तू केड़े वाला घोड़ा है, फिर समझ आ जाएगी। जे एक बार तू यह फैसला कर लेना, गुरु पातशाह मैनू सच समझाओ, मैं बचपन तो तुहाडी बाणी नूं मत्था ते टेकदा, हुण मैं तुहाडी बाणी पढ़ के समझांगा, ताकि अगों तो मैनू मार ना पवे, जम विकार मैनू ना सतान, जींदे जी मेरे केस घसीटन ना, जींदे जी मैनू मंदे पासे मेरा थॉट प्रोसैस ना ले जान। इनू कहंदे ने ज्ञान का बद्दा मन रहा है, गुर बिन ज्ञान ना होए। सो पहला ज्ञान तो सतगुर की मत की नॉलेज है कि तेरा मन टिकेगा, लेकिन दूजा ज्ञान तेनों अंदरों फिर समझ आ जाए, रियलाइजेशन हो जाएगी, अमली जीवन जीना।